ગોંડલના રાજકુમાર જાટ કેસને લઈને છેલ્લા એકાદ દિવસથી એવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે કે આ કેસની અંદર જાટ પરિવાર ગણેશ ગોંડલ ઉપર જે આક્ષેપ મૂકી રહ્યો હતો એ આક્ષેપોમાંથી એ આરોપોમાંથી ગણેશ ગોંડલને ક્લીન ચીટ મળી ગઈ છે. છેલ્લા લગભગ એક દિવસથી આ સમાચારો જ્યારથી વહેતા થયા છે ઘણી બધી અલગ અલગ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે અને આને લઈને હવે રાજકુમાર જાટના જે વકીલ છે જયંત મુંડ એમણે ચોખવટ કરી છે અને ખુલાસો કર્યો છે કે આ જે ક્લીન ચીટની વાત છે એ પાયા વિહોણી વાત છે. શું છે આ કેસની વધુ વિગત જાણીએ આ અહેવાલમાં. જય હિન્દ, BSI ન્યૂઝ પર આપની સાથે હું છું નિધિ ગઢવી. રાજકુમાર જાટનો જે કેસ છે એ બહુ ચર્ચિત કેસ છે. 1 વર્ષથી આ કેસ ચાલી રહ્યો છે. ગયા વર્ષે 9 માર્ચ 2025 ના દિવસે જ રાજકુમાર જાટનો જે મૃતદેહ છે એ રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે પરથી મળી આવ્યો હતો અને હવે આ કેસને આ રીતે તપાસ કરતા કરતા અને ગૂંચવણો ઉકેલતા 1 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો છે. આ કેસની અંદર હજુ સુધી એવું કંઈ બહાર નથી આવ્યું જેના પરથી એવું કહી શકાય કે આ કેસ હવે એના અંત તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. જોકે SP પ્રેમસુખ ડેલુ જે છે એમની આગેવાની હેઠળ SITની ટીમ જે છે એ જે તપાસ કરી રહી હતી એ તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને એનો જે રિપોર્ટ છે એ હાઈકોર્ટને સોંપી દેવામાં આવ્યો છે. અને જ્યારથી આ રિપોર્ટ હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે ત્યારથી અનેક ચર્ચાઓ થઈ રહી છે અને ચર્ચાનું જે મુખ્ય કેન્દ્ર છે એ એવું છે કે ગણેશ ગોંડલને SP પ્રેમસુખ ડેલુની જે ટીમ છે એમના દ્વારા ક્લીન ચીટ આપવામાં આવી છે. એટલે કે ગણેશ ગોંડલ આ કેસની અંદર આરોપી નથી અને કદાચ એ મુક્ત થઈ શકે છે આ કેસમાંથી એવી ચર્ચાઓ જે છે એણે વેગ પકડ્યો છે. અને આ બધી ચર્ચાઓની વચ્ચે રાજકુમાર જાટના જે વકીલ છે જયંત મુંડ એમના દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. સૌથી પહેલા તો એ શું કહી રહ્યા છે એ સાંભળીએ. नमस्कार. यूपीएससी छात्र राजकुमार जाट को आज पूरा 1 साल हो गया न्याय के लिए. उनका परिवार और हम लोग अभी तक भी हाई कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं. इसी बीच एक 2-4 रोज से गुजरात के अंदर एक खबर चल रही है कि क्लीन चिट जो है उनको मिल गई है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जनवरी के अंदर SIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंप दी थी. माननीय उच्च न्यायालय ने राजकुमार जाट मामले के अंदर 0 इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था. लेकिन जो भी SIT के अंदर जो अधिकारी थे उन्होंने पूरे मामले के अंदर कहीं भी 0 इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया. पूरे मामले के अंदर जब 2 मार्च को राजकुमार जाट के साथ में गणेश गोंडल के घर पे मारपीट हुई थी, उस मारपीट से लेके आगे जो 70 किलोमीटर का जो वाकया था, जहां जो CCTV कैमरे थे उन कैमरों का अभी तक SIT ने रिकवर नहीं किया. SIT ने अपने रिपोर्ट में बोला है कि हम कैमरों का एक्सेस और कैमरों के वीडियो हम रिकवर कर पाने में असमर्थ हैं. इसके अलावा जो दिव्य भास्कर के जो पत्रकार ने जो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास में एविडेंस है, उनको भी SIT ने कहीं भी उनको बुलाया नहीं, उनके बयान नहीं हुए. एक्सीडेंट के मौके के ऊपर जो एम्बुलेंस चालक थे उनके बयान इस पूरी की पूरी SIT ने अपनी रिपोर्ट में नहीं पेश की. और इसके साथ में जो हमने तथ्य दिए थे उन तथ्यों के आधार पर भी किसी प्रकार का नार्को टेस्ट के अंदर कोई सवाल जवाब नहीं किया गया. अब SIT है, ये तो सरकार है, गुजरात की सरकार, और वहां के जो तंत्र है उस तंत्र ने इनको बचाने के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट के अंदर लिपापोती की है. लेकिन हमारी लड़ाई लगातार जारी है. हम लोगों ने इस मामले को लेकर रिप्लाई फाइल किया है और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिप्लाई फाइल के अंदर हमने सारे ये तथ्य हमने रखे हैं. जो SIT ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन वही इन्वेस्टिगेशन है जो राजकुमार जाट के गायब होने से लेके जो मिसिंग रिपोर्ट थी, एक्सीडेंटल रिपोर्ट थी, उन्हीं के आधार पर SIT ने लिपापोती इस मामले के अंदर की है. हमारी लड़ाई राजकुमार जाट को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी जारी रहेगी. और इस मामले को लेकर कल हमारी बातचीत हनुमान बेनीवाल जी जो रालोपा के सांसद हैं उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि अब नेक्स्ट जो लोकसभा सत्र शुरू होगा उसके अंदर राजकुमार जाट मामले में CBI जांच के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे. हमारी लड़ाई पहले दिन से ही राजकुमार जाट
जो मामला है इसमें सीबीआई जांच की हमारी पहले दिन से मांग थी। सीबीआई जांच के लिए हमने हाई कोर्ट के अंदर हमने दरख्वास्त लगा रखी थी और आके भी हम लोग कह रहे हैं कि चाहे एसआईटी ने जो लिपापोती की है, हमने तो सोचा कि ईमानदार हैं ये लोग करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे लग रहा है किसी ना किसी राजनीतिक दबाव के चलते, किसी ना किसी बड़े हस्तक्षेप की वजह से एसआईटी ने इसमें गोलमाल किया है। लेकिन इस मामले के अंदर हमारे जो एडवोकेट्स की टीम है, लीगल टीम है, वो लगातार इसके अंदर अपने पूरे प्रयास कर रही है और जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राजकुमार जाट को न्याय दिला के रहेंगे और जो भी बाहुबली इसके पीछे, उनको जेल के सलाखों के पीछे जब तक नहीं डलवाएंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। તો જયંત મુંડુનું કહેવું છે કે આ ક્લીન ચિટ વાળી જે વાત છે એ પાયાવિહોણી વાત છે. અમે આ કેસની જે લડત છે આગામી સમયમાં પણ આ જ રીતે ચાલુ રાખીશું અને રાજસ્થાનના નાગોર મત વિસ્તારના જે સાંસદ છે હનુમાન બેનીવાલ એ ફરી એકવાર લોકસભાની અંદર રાજકુમાર જાટનો જે કેસ છે એની તપાસ સીબીઆઈ ને સોંપવાની જે માંગ છે એ વધુ મજબૂતાઈ સાથે મૂકશે, કારણ કે ગયા વર્ષે પણ જ્યારે લોકસભાનું સત્ર ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે એ સત્રની અંદર નાગોરના સાંસદ હનુમાન બેનીવાલે રાજકુમાર જાટના કેસને લઈને માંગણી કરી હતી, પરંતુ ત્યારે એ માંગ સ્વીકારવામાં નથી આવી. ત્યારે ફરી એકવાર હનુમાન બેનીવાલે જાટ પરિવારને અને એમના વકીલને આશ્વસ્ત કર્યા છે કે ફરી એકવાર એ આ મુદ્દો લોકસભાની અંદર ઉઠાવશે અને વધુ મજબૂતાઈ સાથે ઉઠાવશે, જેથી આ કેસની જે તપાસ છે એ સીબીઆઈ ને સોંપવામાં આવે. જાટ પરિવાર જે છે એ શરૂઆતથી જ આ કેસની તપાસ સીબીઆઈ ને સોંપવા માટે માંગણી કરી રહ્યો છે અને એસઆઈટી ની ટીમ દ્વારા જે તપાસ કરવામાં આવી છે એનાથી એમણે ક્યાંક ને ક્યાંક અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. એટલે હવે આગામી સમયમાં શું થાય છે, આગામી સુનાવણીમાં શું થાય છે અને જાટ પરિવારની જે માંગણી છે એમાં આગળ કોર્ટ શું निर्णय લે છે આ બધા પર હવે સૌની નજર રહેશે. તમારું આ સમગ્ર વિષયને લઈને શું માનવું છે અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. આવા જ વધુ અહેવાલો સાથે મળતા રહીશું. તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને અમને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં. બાકી અવનવી અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો BS9 ન્યૂઝ. નમસ્કાર.